اور جلالی کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 3 باب اس کی 16 آیت سے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے اچھے کلام کے لیے کہ جو اس نے ہماری زندگیوں کے لیے، زندگیوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں دیا۔ میرے عزیزو، آج کا کلام مقدس پولس رسول کا خط اس کرنتھیوں کے نام اس کے 3 باب اس کی 16 آیت سے پڑھا گیا ہے، جس میں خدا نے ہمیں اس نے کہا ہے کہ تم خداوند کا مقدس ہو۔ تم یعنی اس وقت اس کلیسیا کو، کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ کہا گیا، لیکن آج یہ کلام جب پڑھا گیا ہے تو یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ سب کو اپنا مقدس کہا ہے۔ خدا نے کہا ہے تم میری ہیکل ہو۔ یہاں پر خدا نے کہا ہے کہ تم میرا مقدس، اور مقدس وہ پاک جگہ ہوتی ہے جہاں پر مقدس لوگ ٹھہرتے تھے۔ ہیکل خداوند کا گھر تو، لیکن خدا جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں کے بنائے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اس ہیکل میں، جس کو اس نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم میری ہیکل ہو، وہ اس میں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ یہ مقدس جگہ ہے جو میں نے آپ کو بنایا، کیونکہ خدا نے جب ہمیں بنایا تو اس نے اپنی زندگی کا دم ہم میں پھونک دیا۔ وہ پاک ہے تو اس کی وجہ سے ہم بھی پاک ہیں۔ اس نے ہمیں اپنا مقدس کہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ہیکل، چرچ یا گھروں میں کچھ لوگوں نے جو مقدس جگہ ٹھہرائی ہوتی ہے، دعا کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی غلط چیزیں، گندی چیزیں لے کے جانا منع ہوتا ہے۔ جیسے ہم لگا لیں کہ چرچ ہے، جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہم اپنے جوتے باہر اتار جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو اس کو ناپاک کرے وہ لے کر نہیں جاتے۔ تو یہاں پر خدا نے ہمیں اپنی ہیکل، خدا نے اپنا مقدس ہمیں کہا۔ وہ کہتا ہے کہ جو اس کو برباد کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ کہ خدا جو ہیکل کو برباد کرے گا، جو اس مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کر دے گا۔ تو یہ جو خدا نے ہمیں جسم، یہ زندگی دی ہے، یہ اس کی دی ہوئی ہے، اور وہ اس میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا، اس نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ ہمارے دلوں کے دروازوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز کو سن کر، اس کھٹکھٹاہٹ کو، اس کو سن کر کھولے گا، اس دروازے کو کھولے گا، میں اس کے اندر آؤں گا۔ جب ہمارے گھروں پر دروازے کو نوک کیا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے، تو ہم ضرور ہے کہ ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ کون ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھ کر کھڑکی میں سے یا ادھر ادھر دیکھ کے، جس سے نہیں ملنے کی کوئی ضرورت ہوتی، ہم دروازہ نہیں کھولتے، لیکن جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، یا جن کو ہم نہیں جانتے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ لیکن یہاں پر خدا نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میرے لیے اس دروازے کو کھولے گا، میں اس کے گھر میں داخل ہوں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہمارے دلوں پر ہر وقت دستک دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو، جو اس کا مقدس ہے، ہم اس کو کھولیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو پاک رکھو گے، اگر آپ اس مقدس کی حفاظت کرو گے، اس کو پاک رکھو گے، تو تم ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ جو اس مقدس کو برباد کرے گا، ناپاک کرے گا، وہ برباد کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو پاک رکھتے ہیں، اس مقدس کو پاک رکھتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی کے لائق بن سکیں۔ تو برباد کرنا کیسے ہے؟ اس مقدس کو ہم کیسے برباد کرتے ہیں؟
जब हमारे दिलों में गलत बातें, दूसरों के लिए गलत सोच, दूसरों के लिए फसाद, लड़ाई झगड़ा, मुआफ़ ना करने की क़ुव्वत हमारे अंदर और ये दुनियावी ख्वाहिशात हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में जब ये जन्म लेती हैं तो ये बढ़ते बढ़ते इस मक़दस को नापाक और बर्बाद कर देती हैं। जब हमारे दिलों में किसी के लिए बदला लेने की ख्वाहिश आ जाती है, झूठ बोलने की ख्वाहिश आ जाती है, लड़ाई झगड़े की ख्वाहिश आ जाती है, हसद की ख्वाहिश आ जाती है, दूसरों की ऐबजोई करने की जो ख्वाहिश है वो आ जाती है, तो ये जो खुदा का मक़दस है ये बर्बाद हो जाता है। क्योंकि खुदावन इस ऐसी जगह पर जो उसके काबिल नहीं है वो नापाक को पसंद नहीं करता। उसने बेशक कहा वो गुनाहगारों के लिए आया, तो भी मौका है कि अगर हमारा ये मक़दस जो उसकी हैकल है, अगर वो गंदी बातों से, सोचों से नापाक है, तो हमें उन सोचों को, उन बातों को निकालने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके इस मक़दस को पाक साफ़ रखें, ताकि हम जब वो आए तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके, ना कि हम इस हैकल को इन दुनियावी बातों के साथ बर्बाद कर दें। अगर हम इस हैकल को, अपने बदन को, अपने दिल को नापाक करेंगे तो इसके साथ ज़रूर है कि हम बर्बाद किए जाएं, हमेशा की जलने वाली आग में डाले जाएं। क्योंकि खुदावंद पाक दिलों के साथ होता है, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो अपने गुनाहों को तर्क करके उनसे सच्ची तौबा करके उसकी तरफ पलट आते हैं, जो अपने दिलों का दरवाज़ा उस जिंदा खुदावंद के लिए खोल देते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है और वो हमें तमाम बुरे हादसात से और मुश्किलात से बचाता है। जब हम उसको अपने अंदर रखते हैं, सारी नाराज़गी को अपने अंदर से निकाल देते हैं। जैसे जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की हैकल में आए, वो घूमे फिरे, उन्होंने देखा कि उन्होंने खुदा के घर को जब वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त वालों ने अपने बाज़ार लगाए हुए थे, तो खुदावंद को वो बुरा लगा कि ये मेरी हैकल को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसने एक कोड़ा बनाया और उन सब जो सूद फरोश थे, जिन्होंने अपने कारोबार खोल रखे थे, उस कोड़े के साथ उस हैकल की सफाई कर दी। तो आज ये हमारे हाथों में है कि हम भी एक ऐसा कोड़ा उठाएं, दुआ का कोड़ा उठाएं, उसकी फरमाबरदारी का कोड़ा उठाएं और हमारे अंदर हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में जो भी गुनाह है, जो भी गंदगी है, उसके वसीला से उसको, इस हैकल को जो खुदावंद की बनाई हुई है, जिसमें वो रहना चाहता है, जैसे उसने उस हैकल की सफाई की है, हम भी अपनी इन हैकलों की, जिसको उसने अपना मक़दस कहा है कि हम इसकी सफाई कर दें, इसको पाक साफ कर दें और उस जिंदा खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत दें, ताकि वो हमारे अंदर रहे और हमें नेक रास्तों पर चलने की हिम्मत और ताकत दे, और हम बर्बाद ना हों, बल्कि हम उसके हजूर झुकें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी हमद व सताइश करें। और जिस तरह उसने दाऊद से कहा कि ये मेरा पसंदीदा बंदा है, ये मेरे दिल के ऐन मुताबिक है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों से इन सब चीज़ों को दूर करके अपने दिलों को पाक साफ कर लेते हैं, दूसरों के लिए कोई ऐब जोई नहीं करते, दूसरों के खिलाफ बुरी ख्वाहिशात नहीं रखते, बुरी सोचें नहीं रखते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है ऐब जोई करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। वो कहता है कि जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। जब हम दूसरों में ऐब तलाश करते हैं तो हो सकता है कि हम उनसे ज़्यादा ऐब रखते हैं, हम उनसे ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तुम दूसरों की ऐबजोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। अगर हमारे अंदर ऐसी बातें हैं, किसी के लिए हसद है, किसी के लिए कोई बुरी ख्वाहिश है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम उस जिंदा खुदा की आवाज़ के कोड़े को लेकर अपनी ज़िंदगियों को, अपने दिलों को उन सब बुराइयों से पाक साफ करके हमेशा की ज़िंदगी के और उस जिंदा खुदावंद के पसंदीदा लोग बन सके, ताकि हम उसके मक़दस को पाक साफ रखें और उसकी हजूरी में बैठने के लायक बन सके। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन।